My Lord, Honorable Sri Justice Sujay Palji, Judge High Court for State of Telangana and Executive Chairman, Telangana State Legal Service Authority, my Lord, Honorable Sri Justice J. Srinivas Prabhu, Judge, Honorable High Court for the State of Telangana and Administrative Judge of Kamareddy District, my sister Srimati Sunita Munjala, Principal District Judge and Chairman, DLS Nizamabad, my brother Sri C.H. Punjab Sharif, Member Secretary, Telangana State Legal Service Authority, and other judicial officers, and Dr. Mohammad Samim, retired Principal District Judge, Madhya Pradesh State, Srimati Giribala Singh, retired Principal District Judge, retired from Madhya Pradesh State, who are resource persons for the training program, and the learned advocates who are present here. I think some of the advocates came from Hyderabad as well. Advocates from Hyderabad and advocates from Nizamabad district, and all other dignitaries, particularly the staff of DLS Nizamabad, DLS Kamareddy, and all the community mediators who underwent training for 3 days till today, and all other dignitaries and print and electronic media. Good afternoon, everybody. At the outset, I convey my sense of gratitude to my Lord Honorable Sri Justice Sujay Palji for giving opportunity to nominate community mediators to the training program from Kamareddy district, which was originally proposed for Nizamabad district. Though we have finally selected 65 community mediation volunteers from Kamareddy district with no political background and criminal background, I think with more or less 5 persons, all of them attended this 3 days training program. My Lord, Honorable Sri Justice Sujay Palji and my Lord Honorable Sri Justice Srinivas Prabhu interacted with these community mediator volunteers in Kamareddy district on 27/7/2024 and gave a bird's eye view about the community mediation, and the response from these community mediators of Kamareddy district was very encouraging and wholesome, and almost all of them participated in this interactive session. I was informed that even during the 3 days training program also, community mediation volunteers of Kamareddy district and Nizamabad district actively participated, because it is very clear from the 2 persons who spoke before us, and they stated that the 3-day training program is very much helpful to them, and they learned so many techniques as to how the mediation has to be conducted. తెలుగులో మాట్లాడమంటారా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడటం అనేది 2023లో వచ్చింది. 15 సెప్టెంబర్ 2023 ఈ చట్టం అమల్లో రావడం జరిగింది. అంతకుముందు ఈ మీడియేషన్ అనేది చట్టబద్ధత లేదు, కానీ 15 సెప్టెంబర్ 2023 నుంచి కూడా ఈ మీడియేషన్ చట్టం ఏదైతే మన భారతదేశ పార్లమెంట్ చేశారో అది అమల్లోకి రావడం జరిగింది. దాంట్లో చాప్టర్ 10 ప్రకారం ఈ కమ్యూనిటీ మీడియేషన్ గురించి కూడా అక్కడ ఉదయించబడింది. అంటే మనం ఇప్పుడు ఈ చేసిన ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఒక 3 రోజుల ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ కి దానికి చట్టబద్ధత ఉన్నది అనేటటువంటిది నేను తెలియజేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. అట్లాగే మనకి తెలుసు, కామారెడ్డిలో కావచ్చు, నిజామాబాద్లో కావచ్చు, మన తెలంగాణ కానీ దేశం మొత్తంలో కూడా ప్రతి చోట కూడా డిస్ట్రిక్ట్ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీస్, అట్లాగే మండల్ లీగల్ సర్వీస్ కమిటీస్ అనేది కూడా ఈ మీడియేషన్ యాక్ట్ లో కూడా ఉదాహరించబడింది. ఈ డిస్ట్రిక్ట్ సర్వీస్ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ యాక్ట్ వాళ్ళు కూడా దీంట్లో పాల్పంచుకొని ఈ కమ్యూనిటీ మీడియేషన్ సెంటర్స్ మీరు పెట్టుకునేటట్టు చూసి వాళ్ళని కొంచెం గైడెన్స్ ఇచ్చి, అట్లాగే డిస్ప్యూట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఇంకా కోర్టుకి రాకుండా నిరోధించడంలో మీ పాత్ర బాగా ఉండాలని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను. మీకు తెలుసు, ప్రతి కోర్టులో కూడా చాలా కేసులు మనకి పెండింగ్ లో ఉన్నాయి. మరి ఒక జడ్జి గారు ఒక మామూలుగా తీర్పు చట్టం ప్రకారం చెప్పాలంటే చాలా టైం పడుతుంది. మనం దాని మీద అప్పీల్ సుప్రీంకోర్టు కూడా వేరే అవకాశం ఉంది. కానీ మనం ఈ లోక్ అదాలత్ కావచ్చు, లేకపోతే మీరు సెటిల్ చేసినటువంటి ఈ మీడియేషన్ సెంటర్ ద్వారా, కమ్యూనిటీ మీడియేషన్ సెంటర్ ద్వారా ఒక అగ్రిమెంట్ రాసుకుంటే దాన్ని మనం చట్ట
దాన్ని డిఎల్ఎస్ఏ మన లోకదళకు అవార్డు కూడా పాస్ చేసుకుని అవి కేసులు కోర్టుకు రాకుండా కూడా మనం నిరోధించవచ్చు. మన మీడియేషన్ యాక్ట్ లో ఏమేమి కేసులు చేయవచ్చు అనేది కూడా ఉదరించారు. మనం ఏ విధమైనటువంటి సివిల్ కేసులు అన్ని కూడా మనం దాంట్లో పరిష్కరించుకోవచ్చు. అట్లాగే ఫ్యామిలీ డిస్ప్యూట్స్ దాంట్లో మాట్లాడారు పద్మాశ్రీ మేడం గారు. ఫ్యామిలీ డిస్ప్యూట్స్ ఏదన్నా ఉన్నా కూడా వాటిని మనం ఇక్కడ ఈ కమ్యూనిటీ మీడియేషన్ లో మనం చేసుకోవచ్చు. అట్లాగే మనకి క్రిమినల్ కేసులు కొన్ని కాంపౌండ్ చేసుకోగలిగిన కేసులు చాలా ఉంటాయి. అంటే ఉదాహరణకి మర్డర్ కేసు పెట్టడం లేదు, రేప్ కేసులు పెట్టడం, ఇంత సీరియస్నెస్ లేని కేసులు చిన్న చిన్న కేసులు కూడా మనం ఈ కమ్యూనిటీ మీడియేషన్ లో పెట్టుకుని చేసుకోవచ్చు. దీని యొక్క ప్రథమ ఉద్దేశం ఏంటంటే మనకి అంటే కమ్యూనిటీలో మనకి భారత రాజ్యాంగంలో కూడా బాధ్యత ఉంది. మనకి ముఖ్యంగా చేసి మనకి ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ కూడా ఉన్నాయి. మనకి ఏదైతే ప్రాథమిక హక్కులు ఉన్నాయో ప్రాథమిక బాధ్యతలు కూడా మనకి భారత రాజ్యాంగం ఇచ్చింది. ఒక ప్రాథమిక బాధ్యత ఏంటంటే మనందరం కూడా కమ్యూనిటీలో కలిసి అందరూ కూడా కలిసి ఉండేటట్టుగా ఒక బాధ్యత మన మీద ఉంది. సో మీరందరూ కూడా అంటే మీరు చాలా అదృష్టవంతులు నేను భావిస్తున్నాను. ఎందుకంటే మనకి నిజామాబాద్ జిల్లాలో కామారెడ్డి జిల్లాలో ఎంతమంది ప్రజలు ఉన్నప్పుడు మిమ్మల్ని ఎందుకు సెలెక్ట్ చేశాం? అవునా కాదు? మీరు అంటే మేము మా యొక్క ఎక్సర్సైజ్ అంతా చేసుకుని డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ గారి ద్వారా అట్లాగే మరి ఎస్పీ గారి ద్వారా మీరందరూ కూడా ఏ విధమైనటువంటి సమస్యలు లేని వ్యక్తులు అని చెప్పేసి అంటే క్రిమినల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ లేని వ్యక్తులు అని చెప్పేసి మిమ్మల్ని సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. మీరు ఏదైతే మీరు టెక్నిక్స్ నేర్చుకున్నారో వీటన్నింటినీ కూడా మీరు వాటిని ఉపయోగించి రేపటి నుంచి కూడా మీరు యొక్క ప్రదేశాలు అంటే కమ్యూనిటీ మీడియేషన్ సెంటర్స్ ఏర్పాటు చేసుకుని మన తెలుగు గ్రామ పంచాయతీ ఆఫీసులోనే లేకపోతే మన కమ్యూనిటీ హాల్స్ ఉన్నాయి. వాటిలో మీరు ఇట్లాంటి సెంటర్ పెట్టుకుని మీకు ఏ విధమైన అవసరం కావాలన్నా కూడా మా డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ సర్వీస్ అథారిటీ నిజామాబాద్ కానీ డిస్ట్రిక్ట్ ఎస్పీ కామారెడ్డి కానీ మీకు ఎప్పుడూ కూడా అందుబాటులో ఉంటాం. మీరు ఎప్పుడైనా మా కాల్ చేయండి. మా సెక్రటరీ గారు కూడా ఉన్నారు, ఇక్కడ సెక్రటరీ గారు ఉన్నారు, అక్కడ కూడా సెక్రటరీ గారు ఉన్నారు, మా స్టాఫ్ కూడా ఉన్నారు. మీరు ప్రజలకి ఈ నేర్చుకున్న 3 రోజుల ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ని ప్రజలకు దగ్గరగా తీసుకెళ్లి వాళ్ళని కూడా న్యాయం చేసి మనంతటి మనం కృషి చేద్దామని చెప్పేసి నేను భావిస్తున్నాను. నేను సారి అందరూ సుజీవ్ కుమార్ గారి విశేష్ గారికి మేడం గారు కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ. మీతో పాటు 3 రోజుల ప్రోగ్రామ్ కూడా మేడం గారు మీతో పాటు ఒక వాలంటీర్ గా ఆవిడ ఇక్కడ వచ్చి మీతో పాటు క్లాసులు కూడా వినడం జరిగింది. మీ అందరికీ తెలుసా? ఆమెకి ఒకసారి మన సభాపూర్వకంగా మన అందరూ ఆమెకి ఎందుకంటే సార్తో పాటు మేడం గారు కూడా ఈ యొక్క మిషన్ లో పాలు పంచుకొని ఆవిడ కూడా తనంతటా ఆ ప్రయత్నంలో మనకి సహాయం చేసే పరిస్థితుల్లో ఆమె పార్టిసిపేట్ చేశారు. I once again convey my profound gratitude to my Lord Honorable Sri Justice Jayapalki and my Lord Honorable Sri Justice S. Srinivasarao garu for giving me this opportunity to speak on this occasion. Thank you.